साहब किवें देख लीए अगली रणनीति की है, की गतिविधियां ने जिस तरीके नाल सरकार ते होर प्रैशर बने? देखो सुरखाब जी, साडी बेनती है, सब तो पहले तो साडी कोशिश ये है कि असीं ये अंदोलन नूं पूरी तरह शांतमई रखना है। हर यतन है साडा कि अंदोलन किसी तरह भी हिंसक ना होवे। शांतमई लड़ाई लड़दियां साडा स्टैप है कि असीं हुण आपसी किसी नूं तकलीफ देण दी बजाय आपदे शरीर नूं थोड़ी तकलीफ देनी शुरू करांगे। तो असीं 11-11 आगू 24-24 घंटिਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ शुरू करांगे। उस तो अगे समा आया तो कुछ होर भी स्टैप चक्के जा सकते हैं, लेकिन नाल ही अगली गल है जिहड़ी 23 तरीक नूं साडा ये प्रोग्राम है कि 23 तरीक नूं किसान दिवस है। किसान दिवस पूरे देश नाल, पूरी सरकार नाल, सारे ढांचे नाल बहुत पक्षां तो जुड़िया होया है। एक दिन साडे भारत के प्रधानमंत्री जी नूं देश के स्वै अभिमान नूं मुख रखदिआं ਇਹ कहना ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵੈ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਸਵੈ ਅਭਿਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, कोई होर नहीं कर सकिया। इन्होंने देश नूं सैल्फ डिपेंडेंट करन तो भी गाहां टपाता, सरप्लस अनाज पैदा करता कि तुसीं व्यापार करो। और अज वो किसान नूं अज इन्हां हालातां 'च वारता है सरकार ने कि लगभग 5 लाख किसान साडा सुसाइड कर गया इन्हां नीतियां दे चलदिआं। तो इन्हां गल्लां नूं लैके अज सरकार दा बहुत वड्डा भार आ साडे ते, इह कानूनां नूं लैके। तो असीं पूरे देश नूं अज इस माध्यम दे राहीं आप जी दे चैनल के माध्यम के राही असी अपील करांगे कि देश वासियों, तुसी ते असी रल के देश नूं समर्थ कीता अनाज लई और देश नूं जलील होण तो बचाया साडीआं सरकारां नूं। लेकिन अज असी जलील हो रहे हैं, अज असी परेशान हो रहे हैं सड़कों ते बैठे। इसलिए एक दिन का अन्न साडी खातर 23 तरीक नूं दोपहर का अनाज, दोपहर की रोटी अगर तुसी सच्चियों साडा समर्थन करते हो तो साडी खातर एक दिन का अन्न छड्डो। ये साडा 23 तरीक की अपील है साडे लोकां नूं। नाल 25, 26, 27 तरीक नूं साडा हरियाणे वाले वीरां दी भावना सी कि असीं भी चाहुंदे आ पंजाब दे नाल रलना। असीं कहा भी रलो, वो नाल रलण वास्ते उन्होंने 3 दिन टोल प्लाजे बंद करने हैं। और उहदे विच ही असीं 26 ते 27 तरीक नूं सारे NDA दे जिहड़े सहयोगी ने उन्हां दे घरां दे मूहरे जाके एक रिक्वेस्ट प्रवान उन्होंने देवांगे, अपील करांगे कि तुसी इन्हां नूं NDA नूं छड्डो या सरकार नूं वापस आउण लई इन्हां कानूनां तो वापस लियाओ सरकार नूं। ये असीं अपील करांगे। नाल दी नाल जिहड़े साडे बाहरले देशां दे विच भारती लोग बैठे ने, इंडियन बैठे ने, उन्हां नूं असीं अपील करांगे कि तुसी अपने अपने देशां दे विच सफारतखानिਆਂ दे मूहरे जाके अपने मुजाहरे लैके जाओ। उत्थे जाके अगे तुसी अपने आप बहुत बड़ा सहयोग दिता साडा। मैं ऋणी हाँ बाहर बैठे साडे भारतीयों का, जिन्होंने अपने आप ये प्रोटेस्ट किए ने। लेकिन ये प्रोटेस्ट जिहड़ा अज करना है ये साडे कहण ते करो, जाके सफारतखानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मंग पत्र दिओ, लिख के दिओ कि किसानां ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ सरकार मनण लई प्रवान होवे। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। देखो, मैं जिहड़ी फंडिंग की गल है, सारियां पोलीटिकल पार्टियां इन्हां नूं की विदेशों तो फंड नहीं आउंदे, आउंदे है ना। और ये वो फंड दी वरतों किस लिए करते हैं? सिर्फ जितण लई, कुर्सी हासिल करने लई वो फंड की वरतों इसलिए करते, अपनी खातर करते हैं। तो सानू फंड कित्थों आ रहा, पहले तो यह समझण की लोड़ है। सानू फंड दे रहे हैं आड़तीए, सानू फंड दे रहे हैं साडे शैलर मालक, सानू तो फंड मजदूर इकट्ठे कर करके भेज रहे हैं, सानू साडे समाज सेवी जथेबंदियां फंड दे रही ने। विदेशों के साडे बच्चे बैठे ने, साडे नौजवान विदेशों के बैठे ने, वो परिवारां दे परिवार सानू फंड इकट्ठा करके भेज रहे हैं इत्थे। और ये असीं काहदे लई मतलब फंड वरत रहे हैं? साडा फंड वरतना ते सरकारां दे फंड वरतन 'च फर्क देखो की है। वो फंड वरत रहे हैं सत्ता हासिल करने लई और लोगों को लुट्टण लई। असी फंड मतलब वरत रहे हैं
ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਬਚੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਡ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਈਡੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ मैं सिर झुका के दोनों हाथ जोड़ के मैं किसानों की बात मानने को तैयार हूं, जितने सुधार करवाने हैं करवा ले, मैं करने को तैयार हूं, ये कह रहे हैं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ? ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਕੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਪੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੀ ਹੈ? ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ? ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੱਦਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਥਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਆਪਣੇ